Yeah, hello friends. Very good evening. Welcome to the session. Let's start our session. So before we start, let me set few ground rules for a smoother session. We all connected virtually. Okay, so in order to make it smooth, so let's follow a few basic rules or principles. I request everyone to be on mute. Okay, we all connected virtually. I want everyone to be on mute at the same time. Let's make it interactive. So what does that mean? You may use messaging panel or you can unmute and ask me at any point of time. Feel free to ask me at any point of time and మీ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోండి. Focus, you are investing your 1.5 hour time. So make it worth, make it count. Be in a peaceful and silent place without any deviations so that you will focus and you will understand and grasp the concept properly. Keep good internet connection. So for a smoother session, so we all connected virtually. ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఎవరికైనా రావచ్చు, నాకైనా రావచ్చు, మీకైనా రావచ్చు. ఒకవేళ నా సైడ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంటే యూ క్యాన్ కాల్ మీ ఇమ్మీడియట్లీ. దిస్ ఈజ్ మై మొబైల్ నంబర్. లెట్స్ మీ సైడ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంటే మీకు మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నా సైడ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంటే అందరికీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీ సైడ్ నుంచి ఇష్యూ ఉంటే maybe you can rejoin, check your internet connectivity, check your audio, video, laptop configuration, whatever. And do not turn on the camera. This session is being recorded and the same recording will be shared with everyone later. So don't expose yourself. So, and this is a Telugu session. Okay, so majority of the participants are from Telugu background. I'm expected to talk in Telugu. ఇన్ కేస్ మీలో ఎవరన్నా నాన్ తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ యూ. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు టాక్ తెలుగు, బట్ యూ షుడ్ బి అబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద తెలుగు. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు టాక్ హై అండ్ తెలుగు ఆర్ ప్రాపర్ గ్రామటికల్ తెలుగు, బట్ బేసిక్స్ అన్నా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో then that will be fine, no problem at all. Maybe you, if you are from non Telugu background, maybe you know be here for 5 minutes. మీకు ఒకలా అర్థమవుతుంది అనుకుంటే ఫైన్. లెట్స్ సే మీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు, యు ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్, యూ మే డ్రాప్ ఆఫ్. ఓకే, సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. ఆల్ రైట్. So before we start, so when I was like you, so I had few questions in my mind. Like, so when I was a beginner, like DevOps ante entidi, enduku DevOps, ilanti questions naaku unde. So maybe meeku kuda undochane anukuntunnanu. So maybe one or two people meelo evaraina unmute ayi you can express ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే, అడగాలి అంటే అడగొచ్చు. One or two people. Anyone? What are your expectations from this session? Hello. No one? Okay, no problem. So let's start. So see, generally, if you are a beginner, so majority of the people, అందరికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? Yeah, someone raised hand. Yeah, please unmute yourself and ask. Hey, hi, this is Shiva here. Yeah, I think that before I go to you already mentioned these are the questions. So those are the questions basically for me. So what is DevOps and how it is going to useful in the current market, Correct. Yeah. and how it will be useful for my career. True. Yeah, definitely that will be addressed. And ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? ఓకే దెన్. సో సి దట్ ఈస్ బేసిక్. ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే మార్కెట్లో బజ్వర్డ్ డెవాప్స్ హ్యాస్ బికమ్ అ బజ్వర్డ్. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వైబ్. సో మీరు ఏ 10 మందిని అడిగినా కూడా సాఫ్ట్వేర్లో డెవాప్స్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. అసలు ఏంటిది డెవాప్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? సో ఈజ్ ఇట్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఈజ్ ఇట్ అ టూల్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ టెక్నాలజీ, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? సో చాలా మందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇదేమైనా జావానా, ఇదేమైనా .NET, ఇదేమైనా ప్రోగ్రామింగా, సో ఇది ఐటీ కెరీర్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకు అన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి, మరి నిజంగానే జాబ్స్ పోతున్నాయా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి ఉండొచ్చు. విల్ సీ. ఓకే, సో ఇన్ వన్ వర్డ్లో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ టూల్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ టెక్నాలజీ. సో DevOps is a collection of tools. In fact, DevOps is a mindset basically.
DevOps is a combination of development operation activities and operation team activities. So okay, development team activities, operation team activities యొక్క combination DevOps. So it's a methodology, it's a mindset, it's a culture. నన్ను అడిగితే it's a revolution that changed the dimensions of IT industry. సో మరి అది ఎట్లా చేంజ్ చేసింది మనం చూద్దాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వై డెవాప్స్. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలి డెవాప్స్, రైట్? సో సింపుల్ అండి, ఇక్కడ 2 థింగ్స్. సో వై ఫర్ యూ అండ్ వై ఫర్ ఇండస్ట్రీ. సో వై ఫర్ యూ, సో ఆన్సర్ ఈజ్ pretty straight. You are looking for a better career opportunity. Maybe you are a fresher, maybe you are a experienced person, maybe you are from IT background, maybe you are from non-IT background. So maybe you are a homemaker, housewife, unemployed, whosoever you may be. You are looking for a better career opportunity, and DevOps offers promising future. So that's why today we all connected virtually. ఓకే, మరి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు డెవాప్స్? సో ఐటీ ఇండస్ట్రీకి డెవాప్స్ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. మ్యూట్ ప్లీజ్. అనిల్ కుమార్, స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో. అనిల్ కుమార్ బండారి kindly, yeah, so don't switch on the video. This session is being recorded, అందరికి షేర్ చేస్తాం, so don't expose unwantedly. Okay, so yeah, డెవాప్స్ వల్ల ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో అది స్పీడప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలా స్పీడప్ అవుతుంది, సో అదంతా మనం క్లాస్లో చూస్తాం. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, సో డెవాప్స్ ఇస్ సంథింగ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, సో ఒకప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఓకే, సో జరగాలి అంటే లెట్స్ 1 year పట్టే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు 3 monthsలో అయిపోతుంది. సో ఎలా పాసిబుల్ అయింది, ఎలా స్పీడప్ అయింది అంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ స్ట్రాటజీ. ఇది ఒక స్ట్రాటజీ, బేసికల్లీ ఇది ఒక అప్రోచ్. సో విత్ దిస్ అప్రోచ్ వీ కుడ్ స్పీడప్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఎలా, సో దానికోసమే ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయబడింది. యా, వై నౌ, ఇప్పుడే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో అగైన్ ఆన్సర్ ఈజ్ pretty straight, బికాస్ ఇప్పుడు డిమాండ్లో ఇది ఉంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్, లైక్ డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై. ఎంతైతే డిమాండ్ ఉందో మార్కెట్లో క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి, అంత సప్లై లేదు. సో మేబీ యూ కుడ్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, లాట్ ఆఫ్ రెజ్యూమెస్, బట్ వాళ్ళందరూ క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కారు. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ కరోనా ఆర్ ఓకే లాస్ట్ 2-3 yearsలో బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ వాళ్ళు ఏదో రకంగా డిఫరెంట్ మీన్స్లో డెవాప్స్లోకి వచ్చారు, కానీ అందరికీ ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్ అయితే లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు నౌకరీలో కానీ లింక్డ్ఇన్లో చూస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ జేడీస్ ఉన్నాయి, బట్ అప్లై చేస్తే క్వాలిఫై అయ్యే వాళ్ళు, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎందుకు అంటే సేమ్ షార్టేజ్ ఉంది. క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఈ రోజు కూడా షార్టేజ్ ఉంది. దో రెజ్యూమేస్ ఉన్నప్పటికీ, ఒక క్యాండిడేట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఐ థింక్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. మీరు కనుక ఇప్పుడు ప్రాపర్గా నేర్చుకొని క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, ఇవి రెండు మార్కెట్లో హాట్. క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇట్స్ డెడ్లీ కాంబినేషన్. నేర్చుకొని మార్కెట్లో మీరు గెట్ ఆన్ అయితే బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఇట్స్ సింపుల్, pretty straight. సో చాలా మందికి ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే, మరి ఇది కోడింగా, ఇది ప్రోగ్రామింగా, నేను ఏమన్నా జావా, C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంటిది నేర్చుకోవాలా, చేయాల్సి వస్తుందా? సో రైట్, సో బేసికలీ ఈ క్వశ్చన్కి సో డీప్గా ఆలోచిస్తే అదొక భయం బేసికలీ. సో నేను అంటే ఇది హార్డ్ ఉంటుందా, కోడ్ రాయాల్సి వస్తుందా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు లెర్న్? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చండి. ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్, provided if you are willing to work hard, provided if you are willing to put time and effort. It's a game of time and effort. మీరు ప్రాపర్గా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రాపర్గా ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. మీరేం రాకెట్ని స్పేస్లో లాంచ్ చేయరు. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ టెక్నాలజీ. ఆ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా పర్లేదు, కానీ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉండండి, కష్టపడడానికి రెడీ ఉండండి. అండ్ యా, దిస్ ఈజ్ నాట్ కోడింగ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ మీరు దేన్ని డెవలప్ చేయరు. ఓకే, సో డెవలప్ చేసే వాళ్ళని డెవలపర్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ జావాలో, C++లో ఫీచర్స్ని రాస్తారు. ఇప్పుడు లెట్సే నాకు వాట్సాప్కి ఆడియో కాల్ ఉంది, వీడియో కాల్ ఉంది,
మేబీ వాట్సాప్ వాడు 3D కాల్ ఫీచర్ తెద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఆ 3D కాల్ ఫీచర్ని డెవలప్ చేసేవాడు డెవలపర్. ఆ 3D కాల్ ఫీచర్ని డిప్లాయ్ చేసేవాడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్. సో ఇదేంటితో మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో మీకు కూడా ఈవెన్చువల్లీ అన్నీ అర్థమవుతాయి. బట్ హై లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది కోడింగ్ కాదు, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. మరి అలానే ఇది ఈజీ ఉంటుందా అంటే ఈజీ ఉంటుంది అని నేను అన్నానండి. సో ఈజీ అనేది ఒక రిలేటివ్ వర్డ్. ఓకే, కొందరికి ఈజీ ఉంటుంది, కొందరికి హార్డ్ ఉంటుంది. బట్ యా, ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు పుట్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్, ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్. సో ఒకవేళ మీరు నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే మేబీ మీకు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ డైలీ 2 hours ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మేబీ మీరు 4 hours ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అంతే. సో మీరు దానికి రెడీగా ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, దేర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్. మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకొని సో నెక్స్ట్ 3 to 4 months మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఆల్ రైట్, am I clear? And any prerequisites? So there are no prerequisites. ఓకే, సో డెవాప్స్కి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నామో దానికి లైనెక్స్ అవసరం. మీకు ఒకవేళ లైనెక్స్ ఫౌండేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. మీరు బై ద వే నేను లైక్ ఇంతకుముందు ఏదైతే రికార్డింగ్ రిలీజ్ చేశానో దాంట్లో లైనెక్స్ కోర్స్ ఉంది, చూడమని చెప్పాను. ఎంతమంది చూడగలిగారు? హలో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. Yeah, I have seen it. సో did you create free tier account? Yes, sir. ఓకే, గ్రేట్ సార్, గ్రేట్. సో మిగతా వాళ్ళు ఇట్స్ ఓకే, మీరు చూడకపోయినా పర్లేదు. సో వాట్ ఐవ్ టోల్డ్, సో దీనికి బేసిక్ లైనెక్స్ ఫౌండేషన్ కావాలి, లైనెక్స్ బేసిక్స్ కావాలి. సో వాట్ ఐవ్ టోల్డ్, మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో, సో లెట్ మీ ఓపెన్ అ ప్రైవేట్ విండో. సో ఇఫ్ యూ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో లెట్స్ సే మీరు యూట్యూబ్లోకి వచ్చి మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని కొడితే, మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని కొడితే, Sir, we cannot see your screen. Notepad కనిపిస్తుంది. Notepad. ఐఎమ్ సారీ నౌ. Yes, we can see. యా, ఓకే, మీరు యూట్యూబ్లోకి వచ్చి మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని కొడితే మీకు మన ఛానల్ కనిపిస్తుంది. సో 9.9K సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సో ఓపెన్ ఇట్. సో ఇందులో మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వస్తే లైనెక్స్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, ఇది బేసిక్స్. ఓకే, సో బేసిక్ లైనెక్స్ ప్లేలిస్ట్, ఇవన్నీ సింపుల్ రికార్డింగ్స్ చూడమని చెప్పాను. మేబీ ఇన్ కేస్ మీరు చూడకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ రికార్డింగ్స్ కూడా మళ్ళీ లైవ్ క్లాసెస్లో కవర్ అవుతాయి. బట్ యా, సో మీరైతే ఒకసారి చూడండి, ఇంకా మీకు టైం ఉంది. రేపు రంజాన్, సో రేపైనా అట్లీస్ట్ ఒక 2 రికార్డింగ్స్. సో ఈ రికార్డింగ్లో ఏముంటుందంటే, సో బేసిక్ అసలు లైనెక్స్ అంటే ఏంటిది, లైనెక్స్ సర్వర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్ అంటే ఏంటిది, AWS అంటే ఏంటిది, AWSలో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఈ రికార్డింగ్లో ఉంటుంది. అండ్ బేసిక్స్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఈ రికార్డింగ్స్లో ఉంటాయి. ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, సో అన్నీ ఒకటేసారి చూడాలని కూడా ఏమీ లేదు. ట్రై టు సీ. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా యూ క్యాన్ పింగ్ మీ, యూ క్యాన్ పింగ్ అవర్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ రమణి. ఓకే, సో యా, ఎనీ ప్రీరిక్విసైట్స్? సో దేర్ ఆర్ నో ప్రీరిక్విసైట్స్. ఓకే, లైనెక్స్ వస్తే మంచిది, రాకపోతే అది కూడా క్లాస్లోనే కవర్ అవుతుంది. నో ప్రీరిక్విసైట్. సో ఓన్లీ ప్రీరిక్విసైట్ ఏంటిది అంటే యూ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఓకే, సో నౌ అండ్ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉండాలి. సో అట్లీస్ట్ 6 to 8 GB కాన్ఫిగరేషన్ ర్యామ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. హై స్పీడ్ అంటే ఈవెన్ మీ మొబైల్లో 4G 5G ప్రాపర్గా ఉన్నా కూడా సరిపోదు. ఓకే, సో దట్ మనం ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు బఫరింగ్ లేకుండా ఉంటుంది. మీరు రికార్డింగ్ చూసేటప్పుడు బఫర్ ఉండదు. క్లౌడ్లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు బఫర్ ఉండదు. మీకు హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మీ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ అయినా ఫైన్, బట్ దట్ షుడ్ బి హై స్పీడ్. ఓకే, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మినిమం 6 to 8 GB ర్యామ్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఇన్ కేస్ మీకు ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఏదో ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా సరిపోద్ది. సో ఐ డోంట్ రికమెండ్ అ బ్రాండ్ న్యూ ల్యాప్టాప్, బట్ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే సరిపోద్ది. కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 4 months. ఇందులో 2.5 months ఏమో డెవాప్స్ ఉంటుంది, 1.5 months ఏమో క్లౌడ్ ఉంటుంది. ఏ క్లౌడ్ ఉంటుంది? AWS క్లౌడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది బేసికల్లీ ఇప్పుడు మీలో లైక్, సో ఐ నో సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్
Okay, batch 12, batch 13 cloud batch. So already cloud batch complete కావడానికి వచ్చింది, అంటే క్లౌడ్ సెషన్. సో బ్యాచ్ 13 క్లౌడ్ సెషన్ అయిపోయింది. సో వాళ్ళు మీతో పాటు డెవాప్స్ లో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ ఐ ఆల్సో నో సమ్ ఆఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ న్యూ. సో మీరు డైరెక్ట్లీ డెవాప్స్ కోర్స్ కి జాయిన్ అవుతారు. మరి మీకు ఎప్పుడు క్లౌడ్ కవర్ అయింది అంటే డెవాప్స్ తర్వాత మళ్ళీ క్లౌడ్ కవర్ అయింది. ఇట్స్ అ సర్కిల్. ఓకే, కొందరు క్లౌడ్ లో జాయిన్ అవుతారు, కొందరు డెవాప్స్ నుంచి జాయిన్ అవుతారు. బట్ ఈవెన్చువల్లీ సో అందరూ ఈ రెండు కంప్లీట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇవి రెండు మార్కెట్లో డెడ్లీ కాంబినేషన్. సో నేను ఓన్లీ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటా జాబ్స్ ఉంటాయా అంటే ఉండొచ్చు, కానీ తక్కువ. నేను ఓన్లీ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటా జాబ్స్ ఉంటాయా అంటే ఉండొచ్చు, కానీ చాలా చాలా తక్కువ. మీరు ఏ జేడీ అయినా చూడండి, ఓకే, మీరు లింక్డ్ఇన్లో నౌకరీలో ఏ జేడీ అయినా చూడండి, ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ అడుగుతున్నారు, డెవాప్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. సో ఓన్లీ విడివిడిగా జాబ్స్ అంటే చాలా చాలా తక్కువ. క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా జాబ్స్ ఉండొచ్చు, వెరీ రేర్. ఓకే, ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా జాబ్స్ ఉండొచ్చు వితౌట్ క్లౌడ్, బట్ చాలా తక్కువ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి రెండు హైలీ ఇంటర్లింక్డ్. ఓకే, సో హైలీ ఇంటర్లింక్డ్. సో డే బై డే ఆ థిన్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇంకా ఉండదు కొన్ని రోజుల తర్వాత, రెండు కలిసిపోతుంది. సో అందుకే ఇవి రెండు కలిపి సింగిల్ కోర్స్ లా చేస్తున్నాం, 4 months కోర్స్. ఓకే, అండ్ క్లాస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి డైలీ 7:15 to 8:30 PM. ఐఎమ్ సారీ, ఇట్స్ PM, నాట్ AM. సో డైలీ ఈవినింగ్ షార్ప్ 7:15 కి కనెక్ట్ అవుతాం. 7:15 to 8:30 అప్ టు 9 వరకు కూడా తీసుకుంటాను. ఒకవేళ క్లాస్ లోగా వెళ్తుంది అనుకుంటే అప్ టు 9, 8:45, 9 వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. డైలీ కాకపోయినా అప్పుడప్పుడైతే ఖచ్చితంగా అవుద్ది. మండే టు ఫ్రైడే, సాటర్డే సండే హాలిడే. ఒకవేళ కోర్స్ అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ కాకపోతే సాటర్డే కూడా అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటాను. సో క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ గాను సెషన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ క్లాస్ అయిపోయిన విత్ ఇన్ 2 hours లో మీకు రికార్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. రికార్డింగ్స్ విల్ బి షేర్డ్. ఓకే, అండ్ మీరు రికార్డింగ్స్ చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా, డౌట్స్ వచ్చినా డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్, ఓకే, సో డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ క్యూఏ సెషన్స్ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఆ సెషన్స్లో జాయిన్ అయ్యి మీ డౌట్స్ని, కన్సర్న్స్ని అడ్రస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీకు ఒక పెయిడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా మీ స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టొచ్చు. దట్ విల్ బి ఎ కమ్యూనిటీ గ్రూప్. సో అక్కడ మీకు 24/7 సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తారు, లేదు అంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిన్కి మీరు కాల్ చేస్తే తను కనెక్ట్ అయ్యి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆల్ రైట్, ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళకి తెలుసు, కొత్త వాళ్ళకి ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విల్ బి ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. సో ప్రస్తుతానికి ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ ఏం లేవు. అండ్ ఇది సిమిలర్ టు మీకు ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఈ బ్యాచ్లో. ఎందుకు అంటే జనరల్లీ ఆఫ్లైన్ ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు? ట్రైనర్తో మాట్లాడడానికి, ట్రైనర్ అవైలబిలిటీ కోసం, రైట్? సో 24/7 సపోర్ట్ కోసం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరో ఒకరిని అడగొచ్చు అని. సో మీకు కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ బెనిఫిట్స్ ఆన్లైన్లో కూడా వస్తాయి. డైలీ 2 times మీరు క్యూఏ సెషన్లో కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో నాతో లైవ్ సెషన్లో ఒకసారి కనెక్ట్ అవుతారు. అంటే మీరు డైలీ బేసిస్లో 3 times ఇన్స్టిట్యూట్తో కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో లైవ్ సెషన్ నేనే తీసుకుంటాను, క్యూఏ సెషన్ రమణి అని మా అడ్మిన్ తీసుకుంటారు, అండ్ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు జాయిన్ అవుతాను. అట్లీస్ట్ వీక్లీ 3 times అయినా నేను జాయిన్ కావడానికి ట్రై చేస్తాను క్యూఏ సెషన్. అండ్ మీకు ఇక్కడెక్కడ మీకు ఓకే హెల్ప్ కావట్లేదు అనుకోండి, మీరు డైరెక్ట్లీ నాకే కాల్ చేయొచ్చు. అవసరం అనుకుంటే మీ ల్యాప్టాప్ తీసుకుని మా ఇంటికే రావచ్చు. సో ఐ స్టే ఇన్ మాదాపూర్. ఆల్ రైట్, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అడ్రస్డ్. చెప్పండి క్విక్. Hi sir, I'm Swati. నేను ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యాను కాల్లోకి. I have బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 13 years. అంటే ప్రస్తుతం మన షార్ట్ బ్రేక్ అన్నమాట. ఇంకా నేను జాబ్ చేయట్లేదు 2022 నుంచి. సో నేను ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మూవ్ టు డెవాప్స్. మరి నేను నా 13 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీంట్లో కౌంట్ అవ్వదు కదా? నేను ఒకవేళ నేను ఎక్కడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెజ్యూమేని మార్కెట్లో వన్స్ ఐ మీన్ రెడీ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్, నేను రెడీ అయిపోయి మార్కెట్లో వెన్ ఐ జాయిన్ మార్కెట్లో నా రెజ్యూమే పెట్టుకున్నప్పుడు హౌ విల్ ఐ బి కన్సిడర్డ్? నా 13 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఐ విల్ బి అగైన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కదా?
ఓకే గైస్, సో బేసికల్లీ సో ఎవరైనా కూడా ఈ కోర్స్ ప్రాపర్గా చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేసి, అంటే నేను ఒక కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక టాస్క్ కానీ ఇస్తే మినిమం 2 times ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం క్లాస్ రికార్డింగ్ చూసుకుంటూ మెటీరియల్ చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సెకండ్ టైం మీ ఓన్గా ఏది చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు 3 years మీ రెజ్యూమేలో యాడ్ చేసుకున్నా కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూని హ్యాండిల్ చేసేలా ట్రైన్ చేస్తాను. ఓకే, లేదు సార్ అని ఎక్స్ట్రా నాకు కావాలి, నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను పెట్టాలనుకుంటాను ఓకే రెజ్యూమేలో అనుకుంటే మీకు అడ్వాన్స్ రిఫరెన్స్ కావాలి, నేను అది ఖచ్చితంగా కోర్స్ అయిన తర్వాత నేను అది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. క్లాస్లో కవర్ కాకపోయినా మీకు ఆ రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో No సార్, question. థ్యాంక్ యూ. చలో దెన్, సో విల్ ప్రొసీడ్. సో ఓకే, ఇది మనం తర్వాత చూద్దాం. యా, సో బేసికల్లీ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటిదో తెలియాలి. అంటే డెవాప్స్ కన్నా ముందు ఏముండే, డెవాప్స్ కన్నా ముందు ఏ అప్రోచెస్ని ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫాలో అయ్యేది, సో ఆ అప్రోచెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటివి అవి మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని డెవాప్స్ అప్రోచ్ ఎట్లా అడ్రస్ చేసింది, సో ఆ రకంగా మీరు కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసికల్లీ బిగినింగ్లో ఐటీ ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ ఏంటిది అంటే వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్. సో ఈ అప్రోచ్ అర్థం కావడానికి నేను మీకు ఒక లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ సే ఓకే, ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, ఆ కస్టమర్కి సమ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నాకు ఒక స్విగ్గీ లాగా నాకు ఐ వాంట్ 1 more ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ నా నేను లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే మైండ్ సర్క్యూట్ మధు కిరణ్ అనే ఒక ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే mk.com వాట్ ఎవర్. సో నేను ఏం చేస్తాను, రియల్ టైంలో ఎవరైనా కూడా ఐటీని అప్రోచ్ అవుతాను. ఐటీ అంటే ఇక్కడ ఎనీ ఐటీ కన్సల్టెన్సీ లైక్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ లైక్ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, వాట్ ఎవర్. సో ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఒక రెప్యూటెడ్ కంపెనీని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు అప్పట్లో వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్లో ఎలా చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. సో జనరల్లీ ఒకవేళ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే సో ఐటీ నుంచి ఓకే, సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్, ఐ థింక్ 6 phases, రైట్? సో ఇది, సో దీన్ని వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఫేజెస్ అంటారు. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. సో ఈ ఫేజ్లో ఏంటంటే ఐటీ నుంచి మేబీ బిజినెస్ కన్సల్టెంట్, అనలిస్ట్ వీళ్ళు కస్టమర్కి కలిసేవాళ్ళు, ఆన్ సైట్ వెళ్ళి కస్టమర్కి కలిసి ఆ కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటిని గ్యాదర్ చేస్తారు. లెట్స్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, మేబీ లాగిన్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, లోపల ఇది ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ కదా, సో ఆ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే 3Dలో ఉండాలి, చూడగానే యమ్మీ అనిపించాలి. ఓకే, సో పర్చేస్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి, సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేలా ఉండాలి, అడ్రస్కి ఇట్లా యాడ్ చేయాలి, లేదంటే లొకేషన్తో డైరెక్ట్లీ మ్యాప్ చేసేయాలి, లొకేషన్ సెట్ చేస్తే అడ్రస్ పిక్. లెట్స్ సే ఒక సమ్ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్కి ఉన్నాయి. సో ఐటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ 100 రిక్వైర్మెంట్ని గ్యాదర్ చేస్తారు. సో ఇదే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్. సో లెట్స్ సే ఇది జాన్ 24లో ఈ ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్కి 1-2 months పట్టుద్ది, ఓ 2 months అనుకుందాం. తర్వాత ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మీ చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్, ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిటెక్ట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు ఒక సొల్యూషన్ని డిజైన్ చేస్తాడు. దాన్నే సిస్టమ్ డిజైన్ అంటారు. అంటే ఒక రకంగా బ్లూ ప్రింట్. సో ఏ అప్రోచ్ ఫాలో కావాలి, 3 tier అప్రోచా, 2 tier అప్రోచా, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉండాలి, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉండాలి, డేటాబేసెస్ ఎన్ని ఉండాలి, ఓకే, సో ఇంకేం ఉండాలి, ఏ క్లౌడ్ వాడదాం, AWS క్లౌడ్ వాడదామా, లేదంటే GCP వాడదామా, అజ్యూర్ వాడదామా, ఇట్లా మొత్తానికి మీ ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఒక సొల్యూషన్ని రెడీ చేస్తాడు. దాన్నే సిస్టమ్ డిజైన్ అంటారు, బ్లూ ప్రింట్ అంటారు. ఓకే, సో దీనికి 2 months పట్టింది అనుకుందాం. ఆ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటిది, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో ఆ ఫీచర్ రావడానికి కోడ్ రాస్తారు. కోడ్ మేబీ జావాలో రాయొచ్చు, సిలో రాయొచ్చు, C++లో రాయొచ్చు, .NETలో రాయొచ్చు. సో కోడ్ రాస్తారు, దీనికి 6 months పట్టుద్ది. ఆ తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, కోడ్ రాస్తే సరిపోదు, ఆ కోడ్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ల్యాబ్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ల్యాబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసి తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సో దీనికి ఇంకో 6 months పట్టవచ్చు. అండ్ అంతా ఓకే, టెస్టింగ్లో ఓకే అంతా ఓకే, సో అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి అనుకుంటే ఫైనల్లీ దాన్ని మెయింటెనెన్స్ మోడ్లో పెట్టి జనాలకు రిలీజ్ చేస్తారు, కస్టమర్కి రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఇదంతా అయిపోయేసరికి మీకు నియర్లీ 1 to 1.5 months 1 to 1.5 year పడుతుంది. మీరు గమనిస్తే 6 months ఇవో 6 months అనుకున్నా కూడా 1.5 year పడుతుంది. సో 1.5 year తర్వాత కస్టమర్కి ఫైనల్ అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ అప్రోచ్ అప్పట్లో వర్కౌట్ అయింది. బట్ డూ యూ థింక్
ఇప్పుడు ఇదే అప్రోచ్ ఫాలో అయితే కస్టమర్ విల్ బి హ్యాపీ, విల్ హీ బి హ్యాపీ? No sir, no. Okay, because today market is dynamic, customer is aggressive. Okay, so 1 year back ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ రోజు ఉండకపోవచ్చు. మేబీ వానికి అప్పుడు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ వాడు రిక్వైర్మెంట్, బట్ ఇప్పుడు యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్స్ కావాలి. మేబీ అప్పుడు సమ్ ఆడియో, ఓకే, వాడు అప్పుడు మేబీ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే 2Dలో ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు 3D డిస్ప్లే కావాలి. సో 1 year is too long. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్కి 1.5 year ఎవరు వెయిట్ చేయరు. ఓకే, సో అదే ప్రాబ్లం వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్లో. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో ఎక్స్టెండెడ్ డెవలప్మెంట్ టైం, లాంగర్ డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లం. సో దీన్ని చాలండి, ఇంతకు మించి అవసరం లేదు. సో దీన్ని డీప్గా ఎంతైనా డిస్కస్ చేయొచ్చు. బట్ యా, సో దిస్ ఈజ్ వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది నేమ్? సింపుల్. ఇప్పుడు లెట్స్ అనేది ఎలా ఉంది, వాటర్ఫాల్ లాగా. ఇప్పుడు హిల్ టాప్ మీద వాటర్ ఫాల్ అయితే ఎలా అయితే ఫాల్ అవుతుందో అది, దాన్ని బట్టి వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్ అంటారు. సో ఈ అప్రోచ్తో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లాంగర్ డ్యూరేషన్ అండ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ వెయిట్ చేయాలి, ఆర్కిటెక్ట్ సొల్యూషన్ రెడీ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ వెయిట్ చేయాలి, డెవలపర్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడు టెస్టర్స్ వెయిట్ చేయాలి, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ డెవలపర్స్ వెయిట్ చేయాలి. సో దట్ ఇస్ ద వెయిటింగ్ పీరియడ్. సో అప్పుడు వర్కౌట్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు ఇది వర్కౌట్ కాదు. సో దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికే ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ అప్రోచ్. దాన్ని ఏమంటారు అంటే అజైల్ మెథడాలజీ అంటారు. సో మనం అజైల్ మెథడాలజీకి వెళ్ళే లోపు, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్ సో ఫార్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్, టైప్ ఆర్ టాక్. Yes. అదర్స్, దెర్ ఆర్ 104 people. సో నన్ను తీసేస్తే 103 people ఉన్నారు. సో ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ టైప్ ఆర్ టాక్. Yeah, let's make it interactive. Please talk. Hard type. So Sai clear, Teju clear, Yashwant yes, Uday yes. Hello. Okay, chalo. Japan pick. So we have a process here, right? Like requirement gathering, system design, implementation. So all these process we have, and I see the above line saying we can always go to next phase only after completing the existing. Correct. So there is a waiting period. So ఇది any time can this go back to the previous phase and do the next things needed? No. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, Okay. సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం. బేసికల్ అదే ప్రాబ్లం, అంత డీప్గా అవసరం లేదు. సో ఓకే, నౌ ఓకే, మరి దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అజైల్ అప్రోచ్. ఇదేంది అప్రోచ్? అజైల్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ కూడా సేమే 100 రిక్వైర్మెంట్స్ కదా, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎన్ని 100 అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఓకే 10 పీసెస్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం. లెట్స్ సే 10 ఇట్ కుడ్ బి 5 ఆర్ 10 ఆర్ 20 వాట్ ఎవర్. బట్ అట్ ఏ టైం అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ని టేకప్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిక్వైర్మెంట్స్ని బ్రేకప్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని తీసుకుందాం. మేబీ ఫస్ట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటివి? వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఆర్ ఫీజిబుల్ టు అండ్ పాసిబుల్ అండ్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేబీ సైన్ ఇన్ పేజ్, లాగిన్ పేజ్, ప్రోడక్ట్ సెలెక్షన్, ఓకే, ఆర్డర్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ పేమెంట్ గేట్వే, అలాంటివి. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, మిగతా వాళ్ళ పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. అంటే ఓన్లీ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేద్దాం, సొల్యూషన్ డిజైన్ చేద్దాం, ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం, టెస్టింగ్ చేద్దాం, అండ్ ఫైనల్లీ మెయింటెనెన్స్లో పెట్టి కస్టమర్కి అవుట్పుట్ చూపిద్దాం. సో 100 రిక్వైర్మెంట్స్కి 1.5 year పట్టింది. బట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్కి ఎంత పడుతుంది చెప్పండి? మేబీ 1 month, రైట్? ఆర్ మేబీ 20 days ఆర్ 1.5 months. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కస్టమర్కి అర్లీ అవుట్పుట్ వస్తుంది, కస్టమర్కి అర్లీ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. హీ డజంట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1.5 year. Okay, within 1 month he can see the first update from IT industry. So customer will get the pulse of IT. At the same time IT will also get the pulse of customer. So IT కూడా అర్థమవుతుంది, ఓకే కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇలా ఉంది. సో టోటల్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ మనం కస్టమర్ చూపిస్తే మేబీ వాడు 8 అప్రూవ్ చేయొచ్చు, 2 రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. స్టిల్ నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు నో ప్రాబ్లం? అర్లీ స్టేజ్లోనే అర్థమైపోయింది, ఓకే కస్టమర్ ఓకే థాట్ ప్రాసెస్ ఇంకోలా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని టేకప్ చేస్తారు. ఈసారి ఏం చేస్తారు, ఆ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ని మళ్ళీ సేమ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో చేసి రిలీజ్ చేస్తారు. ఈసారి కస్టమర్ పల్స్ అర్థమైంది కాబట్టి మోస్ట్లీ
10లో 9 ఓకే చేస్తాడు కస్టమర్, అలా రెడీ చేస్తారు. ఆర్ 10 రెడీ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇంకో 10 రిక్వైర్మెంట్స్, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇంకో 10 రిక్వైర్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనం 10 పీసెస్ గా డివైడ్ చేసేసరికి కస్టమర్ కి అర్లీ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, అర్లీ అప్డేట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ కస్టమర్ చెప్తాడు, ఇమ్మీడియట్లీ ఐటీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఐటీ కూడా 1.5 year వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. విత్ ఇన్ 1 month ఆర్ విత్ ఇన్ 15 days లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే దాన్ని చేంజెస్ని అకామిడేట్ చేసి కస్టమర్కి అప్డేట్ చూపిస్తుంది. సో అదే అజైల్ మెథడాలజీ, ఇక్కడ ఏమైతుంది, అందరికీ పని ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ రిపీట్ అయితేనే ఉంటుంది కాబట్టి. సో బేసికలీ ఇట్స్ నాట్ మంత్, దెర్ ఇస్ అ టైం ఫ్రేమ్, ఒక టైం బాక్స్ లో రిలీజ్ చేయాలి. ఆ టైం బాక్స్ ఏమంటారు అంటే స్ప్రింట్ అంటారు. ఓకే, మేబీ మీలో ఎవరైనా రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే యూ కెన్ కోరిలేట్. ఆ టైం బాక్స్ ఏమంటారు, స్ప్రింట్ అంటారు. జనరల్లీ 14 days ఉంటుంది, 20 అంటే 2 weeks, 3 weeks, 1 month. సో కస్టమర్ అండ్ ఐటీ కలిసి డిసైడ్ చేస్తారు. విత్ ఇన్ స్ప్రింట్ లో ఆ అప్డేట్స్ ని రిలీజ్ చేయాలి. సో అదే అజైల్ మెథడాలజీ. ఎనీ క్వశ్చన్ సార్? నేను చెప్పినంత వరకు డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ దిస్. నో క్వశ్చన్స్, రైట్? సో ఒక రకంగా ఇదేంది, ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్. ఎస్, ఓకే. సో ఒక రకంగా ఇది ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఓకే, ఇటరేషన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ వాటర్ ఫాలే కానీ 10 పీసెస్ గా బ్రేక్ చేసి మనం ఇటరేషన్ లో కస్టమర్ కి చూపిస్తున్నాం. సో అజైల్ మోడల్ బ్రేక్స్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఇంటూ స్మాల్ ఇటరేషన్స్ టు మినిమైజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అప్ ఫ్రంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్. సో నో, ఓకే, ఇక్కడ ఇటరేషన్స్ లో రిలీజ్ చేస్తాం. వి డు నాట్ గో in single shot. Okay, so we can accept the changes at different iterations. So mari, okay, I hope you got the agile model. Mari agile model అన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తే మరి డెవాప్స్ ఎందుకు, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ అజైల్ లో కూడా ఏదో ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఓకే, సో అజైల్ లో ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఆ అజైల్ లో ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని డెవాప్స్ అడ్రస్ చేస్తుంది. సో దెన్ వాట్ కుడ్ బి ద ప్రాబ్లం? సో అజైల్ దో దిస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ మోడల్, ఈ రోజు కూడా అందరు అజైలే వాడుతున్నారు. కానీ అజైల్లో ఉన్న ఓకే లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ అజైల్ లిమిటేషన్, బేసికలీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటిది అంటే, సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మేజర్ టీమ్స్ ఏంటివి అంటే, ఒకటి డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఇంకోటి ఆపరేషన్స్ టీమ్. మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి, అందరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి. ఐ సీ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటివి అంటే, బేసికలీ సాఫ్ట్వేర్లో 2 మేజర్ టీమ్స్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఆపరేషన్స్ టీమ్. డెవలప్మెంట్ టీం ఎవరైతే కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఓకే, ఎవరైతే కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్. మరి ఆపరేషన్స్ టీం ఎవరు? డెవలపర్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ ఆపరేషన్స్ టీమ్. అంటే నెట్వర్క్ అడ్మిన్, విండోస్ అడ్మిన్, సర్వర్ అడ్మిన్, విఎం అడ్మిన్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇంకెవరు బ్లా 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 బ్లా, అందరూ ఆపరేషన్స్ టీమ్ కిందకే వస్తారు. ఓకే, కస్టమర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఎవరు? డెవలపర్. కోడ్ రాస్తుంది ఎవరు? డెవలపర్. మళ్ళీ కోడ్ అంటే ఏదో సింగిల్ ఫైల్ సింగిల్ లైన్ కాదు, అది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అదొక కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఇది కోడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో కోడ్ అనుకుందాం, సమ్ XYZ కోడ్ అనుకుందాం. డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కస్టమర్కి చూపిస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు. సో కస్టమర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ కస్టమర్తో డైలీ బేసిస్లో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఎవరు? డెవలపర్స్. సో కస్టమర్ కూడా హ్యాపీ, ఆ కోడ్ని చూస్తూ ఉంటాడు. ఆ కోడ్ని డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్ట్ చేస్తారు, కానీ పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేయాలి అంటే ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సరిపోదు, ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చెయ్యొద్దు. సో రియల్ టైంలో ఇలా పబ్లిక్కి అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేయాలంటే వేరే సర్వర్ ఉంటుంది, వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఆ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ కోడ్ని, ఆ XYZ కోడ్ని ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి? ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో బట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేసేది ఎవరు అంటే డెవలపర్స్ కాదు. సో డెవలపర్స్కి ల్యాబ్ పైన యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయడానికి ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో డెవలపర్స్ ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసి ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, హే టీమ్, ఓకే, కోడ్ ఈజ్ రెడీ, we tested it properly in lab, everything looks okay,
యూ క్యాన్ ప్రొసీడ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్తారు. సో ఈ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సేమ్ కోడ్ XYZ కోడ్ని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సేమ్ కోడ్ ల్యాబ్లో ఏమో సక్సెస్ అవుతుంది, ల్యాబ్లో అన్ని టెస్ట్లు పాస్ అవుతుంది, కానీ ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో పబ్లిక్కి అప్లికేషన్ రిలీజ్ కావట్లేదు. అంటే కస్టమర్ ఏమో ఉగాదికి కావాలన్నాడు యాప్, కానీ క్రిస్మస్ అయినా కూడా అప్లికేషన్ రిలీజ్ కావట్లేదు. ఎందుకు? బికాజ్ ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసేసరికి ఫెయిల్యూర్స్ అవుతున్నాయి అండ్ దేర్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. సో ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల రీజన్స్ ఏమన్నా కానివ్వండి, ఇప్పుడు నేను రీజన్స్ డిస్కస్ చేయట్లేను, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ అ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాప్ దేర్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రిక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, డెలివరబుల్స్ లేట్ అవుతున్నాయి, డెడ్ లైన్స్ మిస్ అవుతున్నాయి. సో అది ప్రాబ్లం. క్లియరా? హలో, ఇంకా లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అనుకుంటే లెట్స్ నేను కార్ కొందాం అనుకుంటున్నాను. నేను షోరూంలో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది కార్. బట్ నేను ఓకే సో కొన్న తర్వాత ఓకే సో మార్కెట్ కండిషన్స్ దగ్గర నేను డ్రైవ్ చేస్తే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. రీజన్స్ ఏమైనా కానివ్వండి, ఎందుకంటే టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు రోడ్లు బాగుంటాయి, ట్రాఫిక్ ఉండదు, స్మూత్గా ఉంటుంది. కానీ రియల్ వరల్డ్కి వచ్చేసరికి ఇండియన్ మార్కెట్లో రోడ్లు బాగుండవు. ఓకే, సో ముందు ఎవరు వస్తున్నారో తెలియదు, సో కండిషన్స్ బాగుండవు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియోస్ వస్తాయి, అందుకే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ల్యాబ్లో డెవలపర్స్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ పైన, కోడ్ పైన, సో అన్నీ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి. కానీ ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి సో అన్ఫోర్సిన్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి, వీళ్ళకు జెల్ ఉండదు, ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికే ఓకే సో దేర్ ఇస్ అ న్యూ స్ట్రాటజీ. ఆ స్ట్రాటజీ పేరు ఏంటిదంటే డెవాప్స్ స్ట్రాటజీ. ఆ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఎవరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ someone who will bridge the gap between development team and operation team. And DevOps engineer is someone, he will make sure or she will make sure there is no friction between development team and operation team. So he will make sure software development life cycle okay so is smooth, within time lo anni deliverables aitunayi. సో ఆ స్ట్రాటజీని డెవాప్స్ అప్రోచ్ అంటారు. ఆ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యేవాడిని డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటారు. క్లియరా? క్రిస్టల్ క్లియర్ కాన్సెప్ట్? హలో, Yes, sir. others, can you please type or talk? Yes, sir. Everyone. So this Yes, is it's all clear. come under the agile model only. అంటే Yeah, ఇది agile model only. ఇప్పుడు agile Okay. model ఏంటిది? ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్, అంతేనా? okay. వాట్ ఈస్ Okay. డెవాప్స్? ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ agile. Okay. Okay. సో నెక్స్ట్ మోడల్ అంటే ఏముంది? అజైల్ మోడల్ తర్వాత డెవాప్స్ మోడల్. డెవాప్స్ సో మధ్యలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగితే మీరు ఈ 3 చెప్పినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ ఇస్ డెవాప్స్. యా, డెవాప్స్. సో మరి ఏంటిది డెవాప్స్? మనం చూద్దాం. మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బి ఆన్ మ్యూట్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే అజైల్ సాల్వ్ చేస్తుంది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంది? సో దెర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? రిలీజ్ ఆగిపోతుంది. డెవలప్మెంట్ బాగానే ఉంది, కానీ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్, పబ్లిక్ రిలీజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మరి ఎందుకు అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి, అవి మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 2.5 months ఆ రీజన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఓకే, నా ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు అంటే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మధ్యలో ఉంటాడు, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఆపరేషన్ టీమ్కి మధ్యలో ఉండి పుష్ చేస్తాడు. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ DevOps is a strategy which bridges the gap between developer and operations teams and helps to deliver the software on time. ఎట్లా చేస్తాడు? ఎట్లా డెలివర్ చేస్తాడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్? ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మేజర్లీ ఆటోమేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్తో ఆపరేషన్ టీమ్తో కొలాబరేట్ అయ్యి ఓకే సో వేరెవర్ పాసిబుల్ అక్కడ ఆటోమేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు. ఓకే, he will automate the infrastructure, he will automate the workflows. Okay, so he will continuously monitor the application performance. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఇమ్మీడియట్లీ అడ్రస్ చేస్తాడు. విల్ సీ దాట్. ఓకే, సో ఈ రకంగా డెవాప్స్ ద్వారా
we can quickly, easily, repeatedly, and safely move the software from developers infrastructure to production infrastructure. అదే కదా, ల్యాబ్ నుంచి ప్రాడ్ సర్వర్లో క్విక్లీ, ఈజీలీ, రిపీటెడ్లీ వీ క్యాన్ మూవ్. సో దీన్నే డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. బేసికల్లీ ఈ ప్రాసెస్ ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ స్మూత్ గా అయ్యే బాధ్యత డెవలప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, అందుకే మీరు గమనించండి, లాస్ట్ 10 years లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. రైట్, ఓ 10 years బ్యాక్ ఇన్ని అప్డేట్స్ లేవు. నేను ఇప్పుడు చూస్తే వాట్సాప్ ఎవ్రీ 2-3 days కోసం అప్డేట్ అయితేనే ఉంటుంది. ఫేస్బుక్ ఎవ్రీ 2-3 days కోసం అప్డేట్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, బ్లా బ్లా బ్లా. ఆ అప్డేట్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బేసికల్ ఆ రిలీజెస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బికాస్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్. ముందుకెళ్దాం. సో ఒకసారి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే 3 మోడల్స్ని. వాటర్ ఫాల్ మీకు తెలిసిందే. ఏంటిది? దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్. సో డ్యూరేషన్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో చాలా డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఫైనల్లీ డిప్లాయ్ చేస్తాం 1.5 year తర్వాత. సో కస్టమర్ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో ఇక్కడ చూస్తే అజైల్లో ఏంటిది? అజైల్లో ఏంటి అంటే ఇటరేషన్స్లో చేస్తాం 10 pieces. ఓకే, బాగుంది. కానీ పబ్లిక్కి డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్లీ ఫెయిల్ అవుతుంది. అలా అయినా ప్రాబ్లమే. ఓకే, ఉగాదికి డెలివరీ కావాల్సింది క్రిస్మస్ అయినా డెలివరీ కావట్లేదు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అజైల్లో ప్రాబ్లం అది కాబట్టి అజైల్ని ఏం చేయాలంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ యాడ్ చేయాలి, కంటిన్యూస్ రిలీజెస్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 10 ఫీచర్స్ రెడీ అయినాయి, ఇమ్మీడియట్లీ కస్టమర్ రిలీజ్ చేసేసేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆడియో కాల్ రెడీ అయింది, ఆడియో కాల్ ఫస్ట్ కస్టమర్ రిలీజ్ చేసేయాలి, వీడియో కాల్ తర్వాత. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో వీడియో కాల్, ఆ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో గ్రూప్ కాల్, ఆ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో 3D కాల్. సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ కస్టమర్కి రిలీజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ 10 years నుంచి ఎవ్రీ నౌ అండ్ దెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద అప్డేట్స్. సో అజైల్ విత్ కంటిన్యూస్ updates or continuous releases or continuous deployment. So continuous deploy requires DevOps. చూస్తుంటా ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అయితేనే ఉండాలి. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి, మీ ఫోన్స్, వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు రిలీజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఒక 10 years బ్యాక్ నోకియా ఫోన్స్ ఎప్పుడైనా అప్డేట్ అయినట్టు చూసిండ్రా? హార్డ్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి. సో దట్ ఈస్ డెవాప్స్. క్లియరా అండి అందరికి? హై లెవెల్లో క్లియరా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? డోంట్ గో విత్ థియరీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వస్తే వర్డ్స్ అన్ని మీరే ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు. మీకు గూగుల్లో కూడా వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? హలో ఫ్రెండ్స్, It's clear. క్లియర్ రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ముందుకెళ్దాం. సో ఓకే, సో ఈ డెవాప్స్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, రైట్? ఆ టూల్స్ ని నేర్చుకొని మనం ఆటోమేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయబోయే టూల్ ఏంటి అంటే జెంకిన్స్. ఓకే, సో జెంకిన్స్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్. నన్ను అడిగితే సో ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లైఫ్ టైం మొత్తంలో ఒక్కసారైనా జెంకిన్స్ మీద పనిచేయాల్సిందే. సో పని చేయకుండా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక 3-4 years బ్యాక్ ఆర్ 5 years బ్యాక్ జెంకిన్స్ పైన ABCD తెలిసినా కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి. ఈ రోజు ఆ కండిషన్ లేదులేండి. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ మోడర్న్ డే టూల్స్ వచ్చాయి, లైక్ క్యూబర్నెటిస్, డాకర్, టెరాఫార్మ్. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 years బ్యాక్, 4 years బ్యాక్ మీకు ABCD ఆఫ్ జెంకిన్స్ వచ్చినా కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి. సో బట్ యా, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అన్ని అర్థం కావాలి, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రావాలంటే వీ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ జెంకిన్స్. సో విల్ టేక్ బ్రేక్ నౌ. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ జెంకిన్స్, అసలు జెంకిన్స్ ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుందో చూద్దాం. ఆల్ రైట్, సో టైం ఎంత అవుతుంది? 7:59 అవుతుంది. 8:05 కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకే, ఆర్ యు ఆల్ బ్యాక్? హలో ఫ్రెండ్స్, ఎస్? సో యా, ప్లీజ్ టైప్. సో నౌ మనం ముందుకెళ్దాం. సో గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. సో యా, అసలు ఇంకొంచెం డీప్గా ఆలోచిస్తే లెట్స్ సే కస్టమర్ వచ్చిండు. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నా పెయింట్? హలో, ఎస్ రైట్? ఓకే, Yes. ఓకే. మ్యూట్. లీనా, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ లెస్. నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా? Clear, sir. క్లియర్. సో లీనా గారు, సో చెక్ యువర్ ఆడియో కనెక్టివిటీ. ఇఫ్ నీడెడ్ రీజాయిన్ కండి. నా చూస్తే లెట్ సే డెవలపర్స్, ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చిండు. సో కస్టమర్కి సమ్ ఐటీకి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిండు. వానికి ఒక యాప్ కావాలనుకుందాం. సో 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, సమ్ టైం ఫ్రేమ్ అవన్నీ జరిగిపోయినాయి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు?
డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ రాస్తారు, రైట్? సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ రాస్తారు. సో వీళ్ళందరూ డెవలపర్స్ అనుకుందాం. సో డెవలపర్స్ అందరూ ఒకటే దగ్గర ఉండాలని రూల్ లేదు. సో రియల్ టైంలో ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ మల్టీ రీజియన్స్ నుంచి వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫేస్బుకే ఉంది, హైదరాబాద్లో టీం ఉంటుంది, యూకేలో టీం ఉంటుంది, యూఎస్లో టీం ఉంటుంది, బెంగళూరులో టీం ఉంటుంది. ఓకే, సో రకరకాల పీపుల్, ఓకే, డిఫరెంట్ టీమ్స్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ జియో లొకేషన్స్. సో వాళ్ళందరూ కలిసి కోడ్ రాస్తారు. కోడ్ అంటే మళ్ళీ సింగిల్ లైన్ సింగిల్ ఫైల్ కాదు. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, అదొక కాంప్లెక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటారు? కోడ్ అంటారు. సో ఇన్ఫాక్ట్ సోర్స్ కోడ్ అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? సోర్స్ కోడ్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఓకే, ఈ సోర్స్ కోడ్ని సో పెన్ డ్రైవ్లోనూ గూగుల్ డ్రైవ్లోనూ పెట్టలేము. సో దాన్ని సెంట్రల్లీ మేనేజ్ చేయాలి. సో అందరూ డెవలపర్స్కి దానికి యాక్సెస్ ఉండాలి. దాన్ని ఎవరు యాడ్ చేస్తుండ్రు, దాంట్లో కోడ్ని ఎవరు యాడ్ చేస్తుండ్రు, ఎవరు మోడిఫై చేస్తుండ్రు, ఎవరు డిలీట్ చేస్తుండ్రు, ఎవరు ఏం చేస్తుండ్రో దాన్ని ట్రాక్ చేసేలా ఉండాలి. సో ఇలాంటి మెకానిజం ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ విసిఎం అంటారు, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, విసిఎస్. సో మనం నేర్చుకున్న ఆర్ నేర్చుకోబోయే టూల్ ఏంటిది అంటే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. సో ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటాం, ఆల్రెడీ కొందరికి అయిపోయింది. సో యా, ఆ కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? డెవలపర్స్ ఎక్కడ పెడతారు? సమ్ సెంట్రల్ లొకేషన్. గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ ఉంది, బిట్ బకెట్ ఉంది, గిట్ ల్యాబ్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి. యా, సో మోస్ట్ పాపులర్ ఏంటిది అంటే గిట్ హబ్. సో గిట్ హబ్ అనే ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో పెడతారు. ఆ కాంప్లెక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ సోర్స్ కోడ్ దాన్ని మేనేజ్ చేసే సిస్టమ్ ఏమంటారు? సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్సిఎం. సో కోడ్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు బిల్డ్ టీమ్ వాళ్ళు క్లోన్ చేసుకుంటారు ఆర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. బిల్డ్ టీమ్ వాళ్ళు ఆ కోడ్ని ఏం చేస్తారు? ఏదైతే డౌన్లోడ్ అయిన కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మన కోడ్తో ఏం పని ఉంది? ఓకే, సో డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు, బట్ ఎండ్ యూజర్కి కోడ్తో ఏం పని ఉంది? ఇప్పుడు మీరు కూడా జూమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు మీ ల్యాప్టాప్లో, మీకు జూమ్ కోడ్ వచ్చిందా? ఐఎమ్ షూర్ కోడ్ రాలే, మీకు జూమ్ .exe ఫైల్ వచ్చి ఉంటుంది, లేదంటే ఇంకేదో .isోనో అట్లాంటి ఫైల్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకేదో వస్తుంది, రైట్? సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే సింగిల్ ఫైల్ని ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. ఆ సింగిల్ ఫైల్ని ఏమంటారు? ఆ బండిల్ని ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. ఇందాక జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ నేను దేన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా అంటే మీరు గమనిస్తే ఈ ల్యాప్టాప్ ఉందండి, యా ఇది. సో ఇదేంటిది అంటే ఆఫీస్ యొక్క సో ఐఎస్ఓ ఫైల్, ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఎంఎస్ పెయింట్, ఎంఎస్ పీపీటీ దానికోసం నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. సో నాకు ఏమొచ్చింది మీరు గమనిస్తే ఐఎస్ఓ ఫైల్ వచ్చింది. సో కోడ్ రాలే, ఎంఎస్ ఆఫీస్ కోడ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ కోడ్, ఎంఎస్ పీపీటీ కోడ్ రాలే. సో ఇట్స్ ఐఎస్ఓ ఫైల్. ఏంటిది ఇది అంటే ఇది ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ ఓ రకంగా చెప్పాలి అంటే. సో కోడ్తో నాకేం పని? ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏంది? ఆ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఐఎస్ఓ ఫామ్లో వచ్చింది, నేను దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? నా ల్యాప్టాప్లో ఆఫీసు, పీపీటీ, ఎంఎస్, ఓకే, ఎంఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించిన ప్యాకేజ్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ రిలేట్ చేసుకోవాలి. కోడ్ కాదు ఇంపార్టెంట్. సో డెవలపర్స్ వరకు కోడ్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు కోడ్ రాస్తారు. ఆ తర్వాత నుంచి డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. మేబీ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, కోడ్ మరి డెవలపర్స్ కాకుండా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా రాయాలంటే నో నీడ్ సార్. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఇన్ఛార్జ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, అంటే గిట్ హబ్లో డెవలపర్స్ కోడ్ని పెట్టిన తర్వాత దాన్ని క్లోన్ చేసుకోవడం, ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేయడం. సో బిల్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి మార్కెట్లో కొన్ని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ కొన్ని బిల్డ్ టూల్స్ వస్తాయి, మేవెన్, గ్రాడల్, సో ఇలాంటి టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ మీరు జస్ట్ వినండి, అంతేగాని మీరు ఇదేంది అని ఆలోచించకండి. మీకు క్లాస్లో అన్నీ కవర్ అవుతాయి ఈవెన్చువల్లీ. సో ఏదో ఒక లెట్స్ మేవెన్ అనే బిల్డ్ టూల్ తీసుకుందాం. ఈ టూల్ ద్వారా ఈ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తే ఒక సింగిల్ ఫైల్ వస్తుంది, దాన్నే ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం. అంటే ఆ కోడ్ మొత్తం కంప్రెస్ అయ్యి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ కంప్రెస్ అయ్యి ఒక సింగిల్ ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. లెట్స్ ఇది ఒక సర్వర్ అనుకుందాం, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో అందులో టామ్ క్యాట్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అదొక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. టామ్ క్యాట్
ఇప్పుడు ఈ టామ్ క్యాట్ ఏంటిది, మేవెన్ ఏంటిది, ఆర్టిఫాక్ట్ ఏంటిది, ఇవేం ఆలోచించకండి, ఫ్లోని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ని లెట్స్ డాట్ వార్ అని, డాట్ జార్ అని ఇట్లా క్రియేట్ అవుతాయి ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే, ఆ తర్వాత దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిక్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి www.mindcircuit.com, swiggy.com లేదంటే facebook.com అని కొడితే అప్పుడు వాళ్ళకు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇది రియల్ టైంలో జరిగే ఫ్లో, హై లెవెల్లో ఇంతే. ఓకే, సో మీరు టోటాలిటీ అర్థం చేసుకోండి, మైన్యూట్ లెవెల్లో కాదు, హై లెవెల్లో చూడండి, ఇంతే ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లోలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హలో, క్లియర్? No ఎస్. question. ఓకే, సో నా ఇది చూడడానికి ఈ ఫ్లో ఈజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది చాలా కాంప్లెక్స్, ఇందులోనే చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవలపర్స్ కోడ్ని రెడీ చేయడమే చాలా టైం తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అండ్ ఆ కోడ్ని గిట్హబ్లో పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో డిపెండెన్సీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, జావా సరిగ్గా ఇన్స్టాల్ కాదు, ఇన్స్టాల్ అయిన వర్షన్ సరిగ్గా పనిచేయదు, లేదంటే ఇంకా మేవెన్ సరిగ్గా ఇన్స్టాల్ కాదు, సో కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో మా అప్పుడు ఏం చేస్తారు బిల్డ్ టీమ్ వాళ్ళు, ఓకే, సో డెవలపర్స్కి మెయిల్ పెడతారు, హే టీమ్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. మళ్ళీ డెవలపర్స్ కొత్త కోడ్ రాసి దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసి వాళ్ళ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ గిట్హబ్లో పెడతారు. సో వీళ్ళు మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు, వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు. సరే ప్రాపర్గా బిల్డ్ అయింది, ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చింది, ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ని తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్లో పెట్టేటప్పుడు ఇష్యూస్ రావచ్చు, టామ్ క్యాట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు. సో మధ్యలో కోడ్ ఇష్యూస్ రాకుండా స్కాన్ చేస్తారు సోనార్ క్యూబ్ తోటి, అక్కడ ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో ఇంకా నేను కంటైనర్స్ అవి ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. సో మొత్తానికి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, వస్తాయి కూడా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనివల్ల అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఈ డెవలపర్స్కి ఇక్కడ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్కి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షన్, బ్లేమ్ గేమ్ గోయింగ్ ఆన్. దీనివల్ల సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ డిలే అవుతుంది. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొత్తగా డెవాప్స్ అప్రోచ్ వచ్చింది. సో ఈ అప్రోచ్లో ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇంకా ఈ ఫేస్ ఉండదు, ఏదైతే మీరు మధ్యలో చూస్తుండ్రో ఇది ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా, ఈ ఫేస్లో ఇప్పుడు మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ CI/CD టూల్. ఆ టూల్ పేరు ఏంటిది అంటే జెంకిన్స్. ఆ టూల్ పేరు ఏంటిది, వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఏంటిది అంటే జెంకిన్స్. ఏం చేస్తుంది జెంకిన్స్? ఓకే, సో జెంకిన్స్ ఇస్ ఏ పవర్ఫుల్ CI/CD టూల్. సో జెంకిన్స్ ఏంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఈ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఏంది, డెవలపర్స్ గిట్ హబ్లో కోడ్ని అప్లోడ్ చేయగానే మెయిల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. జెంకిన్స్కి అవసరం లేదు. జెంకిన్స్ ఏంటంటే గిట్ హబ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. జెంకిన్స్ ఈజ్ అ ప్లగిన్ బేస్డ్ CI/CD టూల్. ఓకే, జెంకిన్స్ ఈజ్ అ ప్లగిన్ బేస్డ్ CI/CD టూల్. ఏంది ప్లగిన్? జెంకిన్స్ ఈజ్ అ ప్లగిన్ బేస్డ్ CI/CD టూల్. సో ఏంటివి ప్లగిన్స్ అంటే, ప్లగిన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీని ఇస్తాయి, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు గిట్లో డెవలపర్స్ కోడ్ పుష్ చేసిండు, ఇమ్మీడియట్లీ జెంకిన్స్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, కొత్త కోడ్ రెడీ అయిందని ఇదే బిల్డ్ చేస్తుంది, ఎవరో దీన్ని చెప్పాల్సిన పని లేదు. సో జెంకిన్సే కోడ్ని క్లోన్ చేసుకుంటుంది, కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తుంది? లెట్స్ సే మేవెన్తో బిల్డ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. మేవెన్ ఈజ్ అ ప్లగిన్. సో మేవెన్ ప్లగిన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాలి చాలు, అదే బిల్డ్ చేస్తుంది. గిట్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాలి చాలు, అదే గిట్ని క్లోన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, టామ్ క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, కోడ్ రెడీ అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత టామ్ క్యాట్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో బేసికలీ ప్లగిన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాపే తీసుకోండి, ఇదో ఇది నా ఛార్జర్. సో 95% ఫుల్ ఉంది. లెట్స్ సే నా దాంట్లో ఛార్జింగ్ లేదనుకో, నేను ఏం చేస్తా చెప్పండి, ఆ ఛార్జర్ని ప్లగిన్ చేస్తా. ఆ ఛార్జర్ని ఏం చేస్తా, ప్లగిన్ చేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ల్యాప్టాప్కి ఛార్జింగ్ అనే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో కొన్ని ప్లగిన్స్ ఉన్నాయి. జెంకిన్స్ ఈజ్ ఏ ప్లగిన్ బేస్డ్ టూల్. సో ఆ ప్లగిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే జెంకిన్సే ఆటోమేటికల్లీ జాబ్స్ రన్ చేసుకుంటుంది. నౌ జాబ్ అంటే ఏంటిది? జాబ్ అంటే ఏదో కాదు, అది సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే మనం జెంకిన్స్కి చెప్పాలి. సో జెంకిన్స్ ఒక దాని ఏమంటారు ఇంటెలిజెంట్ టూల్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరు ఇవ్వాలి? మనం ఇవ్వాలి యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. జెంకిన్స్
డెవలపర్స్ కోడ్ని గిట్లో పెట్టగానే కోడ్ని క్లోన్ చేసుకో, కోడ్ని క్లోన్ చేసుకోగానే కోడ్ని బిల్డ్ చేయి, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే డెవలపర్స్కి మెయిల్ చేయి, ఇష్యూస్ లేకపోతే కోడ్ని బిల్డ్ చేయి, స్కాన్ చేసిన తర్వాత టామ్ క్యాట్లో నువ్వే డిప్లాయ్ చేయి అని ఒక జాబ్ని మనం రెడీ చేసి పెట్టినాం. ఓకే, ఈ జాబ్ని లెట్స్ డైలీ మిడ్ నైట్ 12కి ట్రిగ్గర్ చేయి, ఇంకా జెంకిన్సే ట్రిగ్గర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, మొత్తం మాన్యువల్ వర్క్ మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోయింది, ఎవరికి మెయిల్ పెట్టాల్సిన పని లేదు, ఏం లేదు. సో జెంకిన్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ దట్ జాబ్. సో హై లెవెల్లో జెంకిన్స్ ఏంటిది ఇక్కడ, ఇట్స్ ఆటోమేషన్ టూల్, CI/CD, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్, అంతే కదా. సో ఏమైంది, ఇప్పుడు డెవలపర్స్కి గిట్కి అండ్ జెంకిన్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కంటిన్యూస్, అది కూడా అట్లనే కోడ్ రెడీగా ఏం చేస్తున్నాం, టామ్ క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, డెలివరీ చేస్తున్నాం, కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఇదే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే CI/CD. దీంతో బెనిఫిట్ ఏంటిది అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అర్లీ స్టేజ్లోనే డిటెక్ట్ అవుతుంది. మీరు గమనించండి, ఇప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకో, సో అర్లీ స్టేజ్లోనే జెంకిన్స్ డిటెక్ట్ చేసి డెవలపర్స్కి మెయిల్ పెడుతుంది, దాన్నే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఈవెన్ డిప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్లీ డిటెక్ట్ అవుతున్నాయి, అదే CI/CD. హలో గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆర్ యూ విత్ మీ? హలో. Yeah. Okay. So What are the other CI/CD tools? జెంకిన్స్ ఉంది, బ్యాంబూ ఉంది, గిట్లో ఇప్పుడు AWS లో చూస్తే నేటివ్ CI/CD టూల్ ఏంటిది అంటే, సో కోడ్ పైప్లైన్, కోడ్ బిల్డ్ అని, సో చాలా ఉన్నాయి. అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఉంది, అజ్యూర్ డెవాప్స్ అని అజ్యూర్ వాడిస్తుండు, ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మరి జెంకిన్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే జెంకిన్స్ ఓపెన్ సోర్స్. జెంకిన్స్ ఏంటిది, ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ మోస్ట్ పాపులర్. ఇప్పుడు ఇది అజూర్లో అయినా AWSలో అయినా అది పెయిడ్ వన్, దానికి బిల్ పడుతుంది. ఇది ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటిది, మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి ప్లీజ్, మళ్ళీ ఐ అలౌ యూ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. యా, సో ఓకే, సో ఆ సోర్స్ కోడ్ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్ ఉంది, ఎవరైనా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫ్రీగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మరి ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే జెంకిన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తేనే మంచిది, తర్వాత మీరు దేనికైనా అప్డేట్ కావచ్చు. మనం చూద్దాం, అది కోర్స్తో పాటు మీకు అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఇది కాకుండా ఆర్గో CD ఉంది, ఓకే, గిట్హబ్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇంక చాలానే ఉన్నాయి. సో ఇది అదని కాదు, విల్ సీ దట్. బట్ అట్లీస్ట్ ఒక్క టూల్ అన్నా పాపులర్గా నేర్చుకోండి, అంటే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. సో పాపులర్ టూల్ అయినటువంటి జెంకిన్స్ మనం నేర్చుకుంటాం, మిగతా కావాలంటే ఓవర్వ్యూ ఇస్తాం. సో నా ఇప్పుడు ఎనీవే టైం అయిపోయింది. సో రేపు రంజాన్ హాలిడే. సో ఎనీవే రేపు హాలిడే అంటే క్లాస్ ఉండదు, కానీ రేపు QA సెషన్ సేమ్ టైంకి తీసుకుంటా. సో రేపు ఏందో అజెండా కూడా చెప్తాను. ఫ్రైడే రోజు మన అజెండా ఏంటి అంటే జెంకిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం. సో ఫ్రైడే రోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ జెంకిన్స్ ఇన్ అవర్ సర్వర్. జెంకిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి జెంకిన్స్ పైన మనం ఒక డమ్మీ ప్రాజెక్ట్ని, ఇప్పుడు డెవలపర్స్ రాసిన డమ్మీ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని, సో దాన్ని గిట్హబ్లో పెట్టి దాన్ని జెంకిన్స్ ద్వారా క్లోన్ చేసుకొని జాబ్ బిల్డ్ చేయడం, సో టామ్ క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేయడం, సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసి ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తారు, సో బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేయడం, మీకు మొత్తం ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందండి. ఓకే, సో మనం ఫ్రైడే నుంచి అది చేయబోతున్నాం. సో బట్ యా, సో మీకు ఇవన్నీ చేయాలంటే మీకు కావాల్సింది ఏంటి చెప్పండి, సర్వర్ మీకు కావాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు జెంకిన్స్ ఎందులో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మీకంటూ ఒక సర్వర్ ఉండాలి. మరి సర్వర్ అంటే ఏంటి సార్? యా, ఎనీవేస్ నేను చెప్పినంత వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడి వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా థియరిటికల్లీ? హలో, నో. సో ఇప్పుడు జెంకిన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటున్నాం, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి? గాల్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి, రైట్. గాల్లో నుంచి అయితే రాదు, దాన్ని మనం ఒక సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సర్వర్ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ థింగ్? ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కూడా ఒక సర్వరే, కాకపోతే నాది ల్యాప్టాప్ ఏంది, రిసోర్సెస్ తక్కువ. సో తక్కువ ర్యామ్ ఉంటుంది, తక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, తక్కువ హార్డ్, ఓకే, తర్వాత తక్కువ CPU, ర్యామ్, డిస్క్. ఓకే, CPU, ర్యామ్, డిస్క్ ఉంటే దాన్ని సర్వర్గా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, దానికి రిసోర్సెస్ ఉందనుకో దాన్ని సర్వర్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దాంట్లో ఏమైనా అప్లికేషన్, లెట్స్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ నేను నా ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన, పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన అనుకో, పబ్లిక్ దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తే ఆ సర్వీస్ సర్వ్ అయింది అనుకో, అదే సర్వర్. సర్వర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ విల్ సర్వ్ సంథింగ్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ని సర్వ్ చేస్తే అది అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, డేటాబేస్ ని సర్వ్ చేస్తే అది DB సర్వర్. సింపుల్, సర్వర్ ఈజ్ సంథింగ్, ఏదో ఒకదాన్ని సర్వ్ చేయాలి. ఓకే, బట్ రియల్ టైంలో ఏంది, దానికి హ్యూజ్ రిసోర్సెస్ కావాలి. సో
ఓకే 8 GB ర్యామ్ 8 GB CPU 8 CPUs 250 GB హార్డ్ డిస్క్ అట్లా కాదు. సో హెవీ రిసోర్సెస్ కావాల్సి ఉంటుంది, దాన్ని సర్వర్ అంటారు. సో మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎక్కడ చేయాలి, నా ల్యాప్టాప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, ఓకే, లేదంటే వేరే దగ్గర కూడా ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, ఆన్ ప్రెమైసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ VMware వర్క్ స్టేషన్లో, ఓకే. సో VMware వర్క్ స్టేషన్ ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సర్వర్ని ల్యాప్టాప్స్లో VMwaresలో చేసుకోకుండా బెటర్ క్లౌడ్లో చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇస్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఓకే, సో లెట్ us క్రియేట్ అవర్ సర్వర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఏ క్లౌడ్లో చేసుకుంటే బెటర్, మీ ఇష్టం. ఏ క్లౌడ్లో చేసుకున్నా ఓకే, మీరు అజూర్లో చేసుకున్నా ఓకే, AWSలో చేసుకున్నా ఓకే, GCPలో చేసుకున్నా ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్లో చేసుకున్నా ఓకే. బట్ మనం క్లాస్లో నేర్చుకోబోయే క్లౌడ్ ఏంటి అంటే AWS. డెవాప్స్ని మీరు ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్లో, ఆర్ ఎనీ పబ్లిక్ క్లౌడ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, లైక్ AWS లాగా. మనం నేర్చుకోబోయే క్లౌడ్ AWS, మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోయేది కూడా AWSలోనే. సో మీకు సర్వర్ ఎందులో క్రియేట్ చేయాలి, మనం AWSలో క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో మీరు ఈ వీడియో చూస్తే ఇప్పుడు మధుకిరణ్ డెవాప్స్లో యూట్యూబ్లో కొట్టి, ఓకే, సో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ అకౌంట్ క్రియేషన్ ఉంది, AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. AWS వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే 1 year, ఓకే, 1 year పాటు ఫ్రీగానే వాడు ఒక అకౌంట్ ఇస్తున్నాడు, ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఎవ్రీ మంత్ మీకు 750 hours మీరు ఆ సర్వర్ని వాడుకోవచ్చు ఫ్రీగానే, మీకేం బిల్లు పడదు, మనీ కట్ కావు. బట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక 2 rupees కట్ అవుతాయి, మళ్ళీ అవి రేట్ కూడా అవుతాయి. సో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాని లోపల సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో ఉంది. ఒకసారి చూడండి. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియో చూసి ఫ్రీ టైర్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అది చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అకౌంట్ ఎట్లయితే క్రియేట్ చేసుకుంటారో, ఫేస్బుక్లో ఎట్లయితే క్రియేట్ చేసుకుంటారో, ఇది కూడా అంతే. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే రేపు మార్నింగ్ డౌట్ సెషన్లో కనెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ సరే మీకు అయినా కూడా ఇబ్బంది ఉంది, మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ కావట్లేదు అనుకున్నాను, క్రియేట్ అయింది 24 hours టైం పడుతుంది, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో డోంట్ వరీ, మీకు 1 week పాటు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మేమే ఇస్తాం ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. మీరు 1 week పాటు ఆ అకౌంట్ పైన ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నో షో స్టాపర్. మీకు AWSలో అకౌంట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీరు ఆ సర్వీస్ని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరేం చేయండి అంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిన్ రమణి ఉన్నారు కదా, రమణికి కానీ హేమకి కానీ పింగ్ చేయండి, లేదంటే నాకే పింగ్ చేయండి. నేను మీకు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ యొక్క యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై మొబైల్ నంబర్, యూ మే టేక్ ద పిక్, ఎవ్రీవన్ టేక్ ద పిక్. ఓకే, సో నాకు పర్సనల్లీ పింగ్ చేయండి, నేను మీకు అకౌంట్ యూజర్ అకౌంట్ ఇస్తాను, యూజర్ లాగిన్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. మీరు దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, బట్ అది ఓన్లీ 1 week వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈ లోపు మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మేము ఇచ్చే అకౌంట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ అకౌంట్, మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండదు. మీరు మీ సైడ్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ విల్ బి ఏ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ యూ. యూ కెన్, మీరు రఫ్ అండ్ టఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అట్లనే మీకు హ్యాండ్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి సరే సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుండ్రు, AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుండ్రు, ఓకే, అందులో సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుండ్రు. ఏ సర్వర్, దాని లోపల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ ఉంటే సరిపోదు, ల్యాప్టాప్ లోపల ఏం కావాలి, ఆ ల్యాప్టాప్తో ఇంటరాక్ట్ కావాలి అంటే, ల్యాప్టాప్ పైన జూమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మనం కనెక్ట్ కావాలంటే OS కావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో ఉన్నది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బట్ రియల్ టైంలో 95% లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సర్వర్స్లో. సో మనకు లైనెక్స్ బేసిక్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఆ లైనెక్స్ బేసిక్స్ కూడా మీకు ఈ ప్లేలిస్ట్లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, పెద్ద హార్డ్ ఏం ఉండదు, కాకపోతే మీరు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఒకసారి చూడండి, అండ్ ఆ బేసిక్ కమాండ్స్ నేను రేపు మీకు చెప్తాను. సో రేపు మీకు QA సెషన్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్, మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ సేమ్ 7:15కి. సో అది క్లాస్ కాదు, రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు, రెగ్యులర్ క్లాస్ 12th రోజు కనెక్ట్ కదా, రేపు రంజాన్. సో రేపు ఆల్రెడీ మీకు లైనెక్స్ వస్తే ఈజ్ హాలిడే ఫర్ యూ, పాత వాళ్ళకు. కొత్త వాళ్ళు కనెక్ట్ అయినా మీకు బేసిక్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేను కొన్ని చూపిస్తాను. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. సో మీరు ఒకసారి రికార్డింగ్స్ చూడండి, రేపు QA సెషన్లో మీ డౌట్స్, కన్సర్న్స్, ఈవెన్ చిన్న డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు నాకు పింగ్ చేయొచ్చు, మొహమాట పడాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో అండ్ రేపు మార్నింగ్ రమణి ఏ టైంకి QA సెషన్, టుమారో మార్నింగ్ 10 or 10:30 or 11?
10, sir. ఓకే, సో మేక్ ఇట్ 10:30, నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను. Okay. ఓకే, సో మదన్, చెప్పండి. ఇది మనం స్ప్రింగ్ బూట్ మైక్రో సర్వీసెస్ లో మనం టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అనేది ఇన్బుల్ట్ ఉంటుంది. సో వాటిని డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తారు కోడ్? అదే కదా బ్రో క్లాస్లో కవర్ అయ్యేది. ఎందులో అంటున్నారు మీరు? క్యూబర్నెటిస్లోనా? లేదన్నా, ఇప్పుడు జావా కోడ్ అనేది టామ్ క్యాట్ సర్వర్ రన్ చేసేటప్పుడు అది ఇన్బిల్ట్ గా వస్తుంది. మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఏమి ఐ మీన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోం. దీంట్లో ఎలా చేస్తారు? ఇక్కడ చేస్తాం, మీకు స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తాం. జావాని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, టామ్ క్యాట్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కోడ్ని రెడీ చేస్తాం, కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తాం, గిట్హబ్లో పెడతాం. ప్రతిదీ మీకు ఇన్ అండ్ అవుట్ కవర్ అవుతుంది. సో ఓకే, మీరు టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేయాలి, జావాని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, గిట్హబ్లో ఎక్కడ పెట్టాలి, దాన్ని ఎట్లా క్లోన్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, సో టామ్ క్యాట్లో ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు క్లాస్లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో మీకు ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అయితే అవసరం అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, హలో Hello, am I audible? వెయిట్ ఇది కొంచెం చెప్పండి. సో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో మనం నేర్చుకోబోయే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మీరందరూ సో అట్లీస్ట్ ఒక్క వీడియో ఆ 2 వీడియోస్ చూడండి. రేపు మార్నింగ్ 10:30కి క్యూఏ సెషన్ ఉంది. క్యూఏ సెషన్లో జాయిన్ కండి. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే 1 week మేము మీకు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ యూజర్ లాగిన్ ఇస్తాం, అందులో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ మనం ఫ్రైడే రోజు లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. లైనెక్స్ ఆ సర్వర్లో లైనెక్స్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఓకే, మండే రోజు అజెండా అయింది అంటే ఫ్రైడే రోజు అజెండా అయింది అంటే సో మనం జెంకిన్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం, అందులో లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని పెడతాం, దానిపైన జెంకిన్స్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, బ్రౌజర్ నుంచి జెంకిన్స్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ తీసుకొని, ఇక్కడ మనం కోడ్ రాయం బై ద వే, డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ తీసుకొని సమ్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ని గిట్హబ్లో పెడతాం. తర్వాత జెంకిన్స్ ద్వారా క్లోన్ చేసుకొని మేవెన్ ద్వారా బిల్డ్ చేసి టామ్ క్యాట్లో పెట్టి మళ్ళీ మనం బ్రౌజర్ నుంచి పబ్లిక్గా యాక్సెస్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇష్యూస్ ఏంటిది, రియల్ టైంలో ఛాలెంజెస్ ఏంటిది, సో దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తాం, మరి దీనికి మళ్ళీ ఇంకా డాకర్ ఎక్కడ లింక్ అవుతుంది, మేవెన్ ఎక్కడ లింక్ అవుతుంది, సోనార్ క్యూబ్ ఎక్కడ లింక్ అవుతుంది, నెక్సస్ ఎక్కడ లింక్ అవుతుంది, క్యూబర్నెటిస్ ఎక్కడ లింక్ అవుతుంది, టెరాఫార్మ్ ఏంటిది, సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం క్లాసెస్లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో మీకు కోర్స్ కంటెంట్ కావాలి అనుకుంటే సో ఇది కోర్స్ కంటెంట్. సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి క్లాస్లో. ఇప్పుడు క్లౌడ్కి వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ కవర్ అవుతుంది. డెవాప్స్ టూల్స్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి మేజర్ లైనెక్స్ 95% లైనెక్స్ కవర్ అవుతుంది. సమ్ 10-20% విండోస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో గిట్ కవర్ అవుతుంది, బిల్డ్ టూల్లో మేవెన్ కవర్ అవుతుంది, సిఐసిడి ఓకే సో దానికి జెంకిన్స్ కవర్ అవుతుంది, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్లో యాన్సిబుల్ కవర్ అవుతుంది, కంటైనర్స్లో డాకర్ కవర్ అవుతుంది, కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్లో క్యూబర్నెటిస్ కవర్ అవుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ మేబీ ఇవి మీకు తెలియకపోవచ్చు, జస్ట్ మీకు పైన అవగాహన తెచ్చుకోండి. టెరాఫార్మ్ కవర్ అవుతుంది, టామ్ క్యాట్ కవర్ అవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ కవర్ అవుతుంది, మానిటరింగ్లో నాజియోస్ కవర్ అవుతుంది, క్లౌడ్ వాచ్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ ఈ బ్యాచ్ నుంచి ప్రోమథిసిస్ గ్రాఫానా కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్స్ట్రా కూడా కవర్ అవుతుంది. అండ్ కోడ్ క్వాలిటీలో సోనార్ క్యూబ్ కవర్ అవుతుంది, ఆర్టిఫాక్టరీలో నెక్సెస్ కవర్ అవుతుంది, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. అవసరం అనుకుంటే పైథాన్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎందుకంటే డే బై డే ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతున్నారు బేసిక్స్, సో పైథాన్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. అండ్ మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్, మినీ ప్రాజెక్ట్స్ వేరెవర్ పాసిబుల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఒకటే ప్రాజెక్ట్ చెప్పడం కాదు, ప్రతి దాని దగ్గర రియల్ టైం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, దాని రియల్ టైం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఓకే, సో వాట్ యు డూ, మీరు ఈవెన్ మీరు ఈ వీడియోస్ ఓపెన్ చేసినా కూడా సో మీకు ఇందులో ఏ వీడియో ఓపెన్ చేసినా మీకు ఇక్కడ సో కోర్స్ కరిక్యులర్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఆ కోర్స్ కంటెంట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వన్, 90% ఇప్పటికీ రిలవెంటే, ఇంకో ఎక్స్ట్రా 15% యాడ్ చేయాలి, 10-15%. సో ఈరోజు ఏం కవర్ అయింది మీరు చూస్తే, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ కవర్ అయింది, హిస్టరీ ఆఫ్ డెవాప్స్ కవర్ అయింది, సో డెవాప్స్ డెఫినేషన్, డెవాప్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, సో ఇక్కడ వరకు కవర్ అయింది. రైట్, సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మీకు. సో ప్రతిదీ స్క్రాచ్ నుంచి కవర్ అవుతాయి. బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి మీకు డైలీ బేసిస్లో రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము. అండ్ ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ కూడా మీకు 1-2 అవర్స్లో ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో అండ్ రికార్డింగ్ వస్తుంది డైలీ మార్నింగ్, ఒక క్యూఏ సెషన్ ఉంటుంది.
ఈవినింగ్ ఇంకొక క్యూఏ సెషన్. సో ఇక్కడ ఐ థింక్ ఓన్లీ మార్నింగ్ అని పెట్టాను, బట్ అప్డేట్ ఏంటంటే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఒకప్పుడు మార్నింగ్ ఉండదు. సో 10 AM ఉంటుంది, 10:30 AM, ఈవినింగ్ 5:30, 6:30కి ఉంటుంది, అండ్ 7:30కి లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. రేపు ఒక్కరోజు మాత్రం మార్నింగ్ 10:30కి, ఈవినింగ్ 7:15కి క్యూఏ సెషన్. సో సేమ్ లింక్ మారదు. సో రేపు ఈ ఫ్రీ సెషన్ లేదు కదా సార్? ఉందండి, రేపు కూడా ఫ్రీ సెషనే, మీరు ఫ్రైడే కూడా ఫ్రీ సెషనే. వినండి, Okay. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మీరు 2-3 డేస్, 4-5 డేస్ కూడా ఫ్రీగానే వినొచ్చు. మీకు నచ్చింది అనుకుంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ ఎప్పటి నుంచి అవ్వాలి? ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలి అని గుడ్ అంటే మీరు డెవాప్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటున్నారు కదా కొత్త అవును. వాళ్ళకి. సో ఎస్, మీరు జాయిన్ అయిపోండి. ఒకవేళ మీరు కోర్స్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంది, నా టీచింగ్ స్టైల్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అనుకుంటే ఇమ్మీడియట్లీ జాయిన్ కండి. సో దట్ మీకు డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఉంది. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో ఇనిషియల్ ఫ్యూ పీపుల్ కి డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఉంది, చెప్తాను. వెయిట్. సో are we going in Telugu Sir, only? sir, Okay. excuse me. Can you allow me for more 5 minutes? Okay. Okay. Only more 5 minutes అంతే. Be there, don't drop. సో మీకు ఇది ఉంటుంది, అండ్ డైలీ మార్నింగ్, ఈవినింగ్, వీక్లీ వన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ అంటే క్యూఏ లాగా, క్విజెస్ లాగా ఉంటాయి. సో అది ఎందుకు అంటే మీ ప్రోగ్రెస్ ని మీరు ట్రాక్ చేసుకోవడానికి. ఆ క్విజ్ ని కూడా అనలైజ్ చేస్తాము, సో దట్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యువర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. అండ్ రికార్డింగ్స్ మీరు 1 year పాటు క్లాసెస్ వినొచ్చు, అంటే బ్యాచ్ రిపిటేషన్ కూడా అలౌ చేస్తాం. సో ఎవరైతే ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకి బ్యాచ్ రిపిటేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. రికార్డింగ్స్ ఏమో లైఫ్ టైం ఉంటాయి, బట్ జనరల్లీ నన్ను అడిగితే లైఫ్ టైం అని పేరుగా చెప్తాం, కానీ మీకేంటి అంటే 2 years వరకు అవి రిలవెంట్. ఎందుకంటే 1-2 years తర్వాత ఏమవుతాయి అంటే వర్షన్స్ అప్డేట్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆ రికార్డింగ్స్ ఉన్నా కూడా మీకు అవి రిలవెంట్ కావు, వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అవుతాయి. సో కొత్త టూల్స్ వస్తాయి. సో మీకు నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ ఏంటంటే అప్ టు 2 years వరకు హెల్ప్ అవుతుంది. బ్యాచ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, అండ్ రెజ్యూమే బిల్డింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తాము. సో నౌకరీ అకౌంట్, లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ లో హెల్ప్ చేస్తాము, క్రియేషన్ లో, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ మెటీరియల్ ఇస్తాము. సో యా ఇది, అండ్ మీకు ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ ప్లాట్ఫామ్. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా కూడా జాయిన్, అంటే ఎవరైతే మనీ పే చేసి జాయిన్ అవుతారో సో వాళ్ళకి అదొక ప్లాట్ఫామ్ లా ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగొచ్చు, లేదంటే మీరు కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఒక రియల్ టైం ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఒకసారి ఇది కూడా చూడండి, టెస్టిమోనియల్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, సో దట్ మీకు నమ్మకం వస్తుంది. దిస్ ఇస్ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. సో ఇవన్నీ మీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్. కనీసం కొన్నైనా చూడడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ గెట్ సమ్ ట్రస్ట్. ఓకే, వీఆర్ డూయింగ్ జెన్యూన్ సర్వీస్ అనే నమ్మకం మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ ఒకసారి చూడండి. యూ క్యాన్ చెక్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, నౌ యూ కెన్, దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్, యూ కెన్ సీ. Now open for your questions, so you can ask any question. తను అడిగారు కదా ఎప్పుడు జాయిన్, ఒక్క నిమిషం, తను అడిగారు కదా ఎప్పుడు జాయిన్ అయితే బెటర్ అని. మీరు కావాలి అనుకుంటే Sir, are we going in Telugu only, right? Yes, we are going in No Telugu. English, It no will be any- mix and match of Telugu and English, sir, but Okay. 60 to 70% Telugu only. But the everything I can listen in English, right? You are going with both, right? See, today did you understand the class? I joined in the ending 10 minutes only. Okay, do one thing, you watch a recording, at least watch couple of recordings. Okay, so Okay. there you will understand whether means will you be able to understand my Telugu teaching style. If you are comfortable, you may enroll. If you are not at all comfortable, then might not be relevant for you. But yeah, this training will be in Telugu. Okay, majority of the participants are from Telugu background and they expect me to talk in Telugu. All right, sir? Okay. Hello. So what I recommend, okay, so just hold on, wait, try to understand. If you don't understand, then you may not. Actually I'm from North India, so it is impossible. Then not to for you, understand sir. Not Telugu. for you. Then might not be for you at the moment. Okay. So in previous batches, there are people from Karnataka. They know little bit of Telugu. They joined, but might not be for you. Okay. Okay, guys. So yeah. Cheppandi, ఇప్పుడు అడగండి. Any questions? Yeah. Now open. Sir, classroom only online. Okay. So now,
క్లాస్ రూమ్ ఆన్లైన్ అంటే ఆన్లైనే అండి, క్లాస్ రూమ్ లేదు ఎట్ ద మూమెంట్. బట్ మీకు ఆ క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్సే వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మీరు డైలీ బేసిస్లో 3 times కనెక్ట్ అవుతారు ఇన్స్టిట్యూట్ తోటి. ఈవినింగ్ నాతో కనెక్ట్ అవుతారు. డైలీ మార్నింగ్ ఒక క్యూఏ ఉంటుంది 10:30కి, 4:30కి ఇంకొక క్యూఏ సెషన్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది, అక్కడ మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. సో మీకు సిమిలర్ టు ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. మీరు Sir, నన్ను కలవాలి అనుకుంటే మీరు నాకు మా ఇంటికి వచ్చి, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు, నేను మాదాపూర్లో ఉంటాను, యూ మే మీట్ మీ. సార్ పెయిడ్ ఫీ ఎలా సార్, ఎలా పే చేయాలి ఏంటి? రైట్, ఓకే. సో ఓకే, లెట్ మీ షాల్ ఐ రికార్డ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఫీ వచ్చేసి 25K అండి. ఈ 25K ఇంక్లూడింగ్ క్లౌడ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ డెవాప్స్. ఓకే, సో Okay. ది 2.5 months ప్లస్ 1.5 months, సో మీకు 4 months అండి. సో ఈ 4 monthsకి 25K. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి. సో ఒకవేళ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు, జాయిన్ అయిదామని డిసైడ్ అయితే బెటర్ అర్లీగా జాయిన్ అయిపోండి. ఫస్ట్ 20 peopleకి దేర్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్. ఓకే, సో బెటర్ జాయిన్ అయిపోండి. లేదు సార్ నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ రాలేదు, నేను వెయిట్ చేస్తాను అనుకుంటే మీరు 1 week వరకు వినొచ్చు ఫ్రీగానే. ఇవేవి డెమో క్లాసెస్ కావు. ఈ రోజు కూడా మీరు తీసుకుందే డెమో క్లాస్ కాదు, మీకు డైరెక్ట్లీ Day 1 ఈరోజు కవర్ అయింది. ఓకే, సో మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి ప్లీజ్. ఓకే. సో మీరు Day 1 కవర్ అయింది, మీరు ఇట్లా 1 week వినొచ్చు. బట్ మేబీ అప్పటికి డిస్కౌంట్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో దట్స్ అప్ టు యూ. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కొందరు ఎలా అనుకుంటారు అంటే నేను ఓన్లీ డెవాప్స్కి ఎన్రోల్ అయిదాం అనుకుంటున్నాను, లేదంటే ఓన్లీ క్లౌడ్, నేను క్లౌడ్ ఆల్రెడీ బయట నేర్చుకున్నాను, ఓన్లీ డెవాప్స్కి ఎన్రోల్ అయిదాం అనుకున్నాను అంటే దానికి వచ్చేసి 15K అండి. ఓకే, లేదు నేను తర్వాత ఓన్లీ క్లౌడే వింటాను అంటే దానికి సమ్ 10K అలా. బట్ యా, సో నెగోషియబుల్ ప్రైసెస్. మీరు ఒక్కసారి ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిన్స్తో మాట్లాడండి, దే ఆర్ ద రైట్ పీపుల్ టు డిస్కస్. సో ఒకసారి మాట్లాడండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. డిస్కౌంట్ లోని 25K నా సార్? కాదండి, టోటల్ 25K. డిస్కౌంట్ ఇంకా తగ్గుతుంది. ఓకే ఓకే, షూర్, ఐ టాక్ టు మాధవ్. యా, మీరు మాట్లాడండి. అండ్ దట్స్ ఆల్. అండ్ మీరు నా రికమెండేషన్, కొందరు ఏం అడుగుతారంటే సార్ నేను రికార్డింగ్స్ పర్చేస్ చేస్తాను అని అడుగుతారు. యూ మే పర్చేస్, సో అది ఇంకా మీకు తక్కువలో అయిపోద్ది. బట్ హానెస్ట్లీ నేను రికమెండ్ చేయను, ఎందుకంటే ఇవి దాని ఏమంటారు, ఇవి మూవీస్ కావు మీరు చూస్తూ టెక్నికల్ రికార్డింగ్, దాని ఏమంటారు ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఓకే, ఇవి మూవీస్ కావు మీరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఇక్కడ మీకు రికార్డింగ్స్ తీసుకుంటే ఇవి టెక్నికల్ రికార్డింగ్స్, మీరు దాన్ని చూడాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక టైంలో స్ట్రక్ అయిపోతారు. అప్పుడు మీకు మెంటార్షిప్ కావాలి. ఓకే, సో మీకు సమ్వన్ ఎక్స్టర్నల్ హెల్ప్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు మీరు రికార్డింగ్స్ తీసుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ సైడ్ నుంచి హెల్ప్ ఉండదు. ఓకే, లేదు సార్ నాకు మా రూమ్మేట్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు నాకు 24/7 హెల్ప్ చేస్తారు, మా బ్రదర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు నన్ను చూసుకుంటారు, నాకు ఓన్లీ రికార్డింగ్స్ కావాలంటే అలాంటప్పుడు మీరు తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఎనీవేస్, సో మీరు పర్సనల్లీ కాల్ చేయండి, మీకు ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నా, నిజంగా మీలో ఏమన్నా ఫినాన్షియల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నా, సో ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఓకే గైస్, సో విల్ సీ. సార్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాళ్ళ నంబర్ ఇవ్వలేదు. మీకు హేమా నంబర్ లేదా? లేదు సార్. ఓకే, సో సార్ AWS లో డూ వన్ థింగ్, నాకు మీరు నా నంబర్కి పింగ్ చేయండి, నేను మీకు అందరికి షేర్ చేస్తాను. ఈ నంబర్కి పింగ్ చేయండి. ఓకే, మీరు ఏం పింగ్ చేయాలంటే మీ నేమ్ పింగ్ చేయండి, సో మీ ఈమెయిల్ పింగ్ చేయండి. ఓకే, సో అండ్ రేపు మార్నింగ్ 10:30కి సేమ్ లింక్, మీరు మళ్ళీ లింక్ కోసం నన్ను అడగాల్సిన పని లేదు. రేపు మార్నింగ్ 10:30కి సేమ్ లింక్లో జాయిన్ కండి. ఓకే ఓకే గైస్, సో క్యూఏ సెషన్స్ అనేవి ఆప్షనల్. నేను మార్నింగ్ అటెండ్ కాలేను, ఈవినింగ్ అటెండ్ కాలేను అంటే దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆప్షనల్. ఎందుకు మేము మార్నింగ్ పెడుతున్నాము అంటే కొందరు ఈవినింగ్ సెషన్స్ అటెండ్ కావట్లేదు, కొందరు యూకే టైమింగ్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి లైవ్ క్లాస్ వినే ఫెసిలిటీ ఉండట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా తర్వాత రికార్డింగ్ విని మార్నింగ్ క్యూఏ సెషన్లో కనెక్ట్ అయ్యి డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మార్నింగ్ క్యూఏ సెషన్ ప్యూర్లీ ఆప్షన్. మీకు డౌట్స్ ఉంటే జాయిన్ కావచ్చు, అదర్వైజ్ మీకు ఏమైనా వేరే వర్క్ ఉంటే నో వరీస్, మీరు లైవ్ సెషన్ ఒకటి విన్నా సరిపోతుంది. ఆల్ రైట్, సమ్వన్ ఆస్కింగ్ అజూర్లో ఏమన్నా పైపైన కవర్ చేయగలుగుతారని అడుగుతున్నారు. చెప్పడం ప్రాబ్లం కాదు, పైపైన కవర్ చేయొచ్చు, కానీ అప్పుడు ఏమైందంటే అన్ని అంటే క్వాలిటీ తగ్గిపోద్ది. ఓకే, సో మనకి 4 monthsలో నేను అనుకున్న టూల్స్ కవర్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. మీకు మళ్ళీ పైనుంచి అజూర్ పైన బేసిక్స్ ఆర్ GCP బేసిక్స్, ఇలాగో బేసిక్స్ ఇవ్వాలి, డీప్గా అయితే కవర్ చేయలేము. దానివల్ల ఏమైందంటే
ఏవైతే డీప్గా చెప్పాలనుకుంటున్నానో డీప్ డైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో అందులో నేను కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీకు పైనే కావాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్లో చాలా ఉన్నాయి సార్, మీకు ఫ్రీ కంటెంటే చాలా ఉంది. ఓకే, మీరు నాకు డబ్బులు ఇచ్చి జాయిన్ కావాల్సిన అవసరమే లేదు. అవసరం లేదు సార్, మీకు కావాలంటే నేను అడ్వాన్స్డ్ రిఫరెన్సెస్ ఇస్తాను. ఎక్కడ చూస్తే మీకు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఆ రిఫరెన్సెస్, ఆ బ్లాగ్స్, ఆ సైట్స్ అవన్నీ నేనే ఇస్తాను. ఓకే, కుదిరితే అజూర్ డెవాప్స్ చెప్తాను, బట్ నో గ్యారంటీ, టైంని బట్టి చెప్తాను. మీరు గమనిస్తే కోర్స్ కంటెంట్ చూడండి, ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. ఆ క్యూబర్నెటిస్ ఒక్కదానిపైన కూడా మనం 2 months డిస్కస్ చేయొచ్చు. జెంకిన్స్ ఒక్కదానిపైన కూడా 2 months డిస్కస్ చేయొచ్చు. బట్ అది కాదు కదా అజెండా. సో మనది మాస్టర్ కోర్స్ కాబట్టి, డెవాప్స్ మాస్టర్ కోర్సు ఒక 3 yearsకి ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్కి ఎంతైతే కావాలో అంతవరకు డిస్కస్ చేస్తాం సార్. క్లియర్ అంటే ఆమ్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్? హలో, ఇప్పుడు మీరు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చూస్తే వాళ్ళు జస్ట్ 45 daysలోనే 30 tools కవర్ చేస్తా అంటారు. అది ఎలా పాసిబుల్ అయితే మీరే చెప్పండి, రైట్? సో ఉన్నాయే 45 days, అందులో సండేస్ తీసేస్తే మిగిలేవో 40 days అనుకుందాం. 40 daysలో 20 tools 30 tools అంటే 2 daysకో టూల్ ఎగిరిపోద్ది. అంటే ఈ రోజు రేపటికో టూల్ అయిపోవాలి. ఈ రోజు రేపటికి జెంకిన్స్ అయిపోద్ది, ఇంకో 2 రోజుల తర్వాత డాకర్ అయిపోద్ది, ఇంకో 2 రోజుల తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ అయిపోద్ది, ఇంకో 2 రోజుల తర్వాత ఇంకేదో అయిపోద్ది. అట్లా వేస్ట్ అండి. అట్లా మీకు యూట్యూబ్లో ఇంకెన్నో ఉన్నాయి ఛానల్స్ అవే ఇవి. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు పే మనీ టు ఇన్స్టిట్యూట్. మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు అంటే అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ టోటాలిటీ అర్థం కావాలి, కొంచెం జీరో నుంచి హెల్ప్ కావాలి, ఒక మెంటర్షిప్ కోసం వస్తుంది. సో బెటర్ 10 tools అయితే 10 tools నేర్చుకోండి, కానీ డెప్త్గా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్, ఫోకస్ ఆన్ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్, బట్ ఆ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ పైన డీప్ డైవ్ చేద్దాం. ఆల్ రైట్, సో దట్ ఈ ఫౌండేషన్ తోటి రేపు మీకు మీ ప్రాజెక్ట్లో రేపు జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏమైనా టూల్స్ వచ్చినా కూడా అవి మీ ఓన్గా నేర్చుకునేలా నేను ట్రైన్ చేస్తాను. హలో, yes or no? Am I making sense? Yes. Yeah. Okay. Yes, sir. Chalo guys, thank you so much. I'll see you tomorrow morning.